रमास्मी ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिड माध्यम जाना कि परमशास्त्र भागवतर एक तत्ववाणी एक आत्मा सर्व भूते देह विकार नाना मते। आम समस्ते कही था ईश्वर होती एक से एक रूप में प्रत्यक्ष विद्यमान से तत्व को आधार करी जड़ चेतन वस्तु परिचालना हुई किंतु आम जो संसार कर्म करती यही ज्ञान भूली जाती। जो भल कर्म करते कौन कहते ईश्वर मोर भल कर्म देखुंत। जो क्या पीड़ा जंत्रणा कष्ट किंबा कटुवाक्य कहती से एक मन में आसे ना जे ए कर्म भी ईश्वर देखुंत। जो अन्य कर्म करती आप कौन कहती ना ईश्वर तो कर्मर फल तुझे देवे तो कर्म को से देखुं कि निज कला बेले से भूली जाऊँ। तत्व कौन कहले ना एक ही आत्मा सर्वभूते ईश्वर होते एक से ही तत्व को आधार कर संसार में प्रत्येक जीवजंतु परिचालन हुई एमती कि विश्व परिचालन हुए एमती कि पंचभूत भी परिचालन हुई ये शरीर परिचालन हुए मन इंद्रिय परिचालन हुई से तत्व के इंग्राजी गॉड कहले कि ब्रह्म कहले कि परम ब्रह्म कहले कि परमात्मा कहले अनेक नाम में देले चिन्हवाई जानापी किंतु तत्व होती एक जमी आप होती पुआ आपण को पिता डाकती पुआ स्त्री डाकती स्वामी पुत्र डाकती पिता बोली डाकती ठीक सेमती आपण भावतु ईश्वर सेमती एक आपण अनेक नाम देले ईश्वर होती एक से ही आपण भितर अच्छा से ही गोटे शिक्षित अशिक्षित भितर अच्छा गोटे धनी गरीब भितर अच्छा से नारी पुरुष भितर अच्छा आम सीना आम हिसाब से पार्थक्य कर ये नारी पुरुष शिक्षित अशिक्षित धनी गरीब आम सीना पार्थक्य कर मनर स्तर में किंतु ईश्वर स्तर में ईश्वर समस्त सामान लिखि था धनी को जी गरीब को सेतिकी जमी नारी की जमी पुरुष को भी सेमती से समस्त सामान भाव में देखि था प्रति उच्च नीच भेदभाव न थाए सेमती पंचभूत भी समस्त समान भाव में जोगाई दियंती माने पानी आपण यदि गोटे उदाहरण ने पानी समस्त सामान मिले धनी की जी मिली गरीब को से मिले शिक्षित को मिले अशिक्षित को मिले माटी समस्त सामान मिले धनी गरीब नारी पुरुष समस्त सामान मिले कि आम केवल भेदभाव करती ये हूँ गरीब या निज दृष्टि देख ये हूँ अशिक्षित या निज दृष्टि देख ये शिक्षित सम्मान दियो से धनी सम्मान दियो आम सब भाविचे किंतु ईश्वर दृष्टि ये सब सामान सी क्या निज भावती ना कहीं सी जानी था ईश्वर जे मैंने समस्त होती मोर ही अंश जमी पिता पिता जमी समस्त संतान मान समान भाव में देखि था ठीक सेमती ईश्वर प्रत्येक शरीर को समान भाव में देखि था से तो पंचभूत समस्त समान भाव में मिली ईश्वर समस्त भीतर समान भाव में अच्छा आम केवल पार्थक्य अंतर करें आम भावती आम जो कर्म करती बेले बेले आम कौन भावती ना मन में मुझे कर्म करुँची कहीं देखुना मु जहाँ चिंतन करुँची जहाँ भावुची जो कर्म करुँची ये कर्म कहीं देखुना कहीं जानीपारे बा एमती भावती कि मन रखु से चिंतामणि आपण चिंतन को देखती आप कौन चिंता कर जापारती आप कौन भावुं सी जापारती आप अलग शरीर मान को लुचेक कर्म करपारती किंतु लुचई पारे कहीं अंतर भितर से अंतर्जामी अच्छा सब देखुं आपण सीना अन्य शरीर मान भितर तुलना करती जे मोर मु कौन भावुची जापर मु कौन चिंता करुँची जापर मु कौन कर्म करुँची जापर कि जापर मु कौन कर्म कली मो स्त्री जापर मो पिला छुआ जापर अरे से मैंने न जापारती माने आपणकर विषय किसी न जापारती किंतु मन रखु कहीं न जानिले भी पंचभूत जानुंट कहीं न जानिले भी आपण भीतर से तत्व जानुंट आपण को जिते श्रेष्ठ शरीर से देखिए संसार पठेले आपण ये आसी श्रेष्ठ कर्म नक जो नीच भाया जो कर्म कर जानुवे आपण से कौन होते दोषी होते कहीं भगवान ये संसार दायित्व आपण को देते रे मनुष्य तु संसार को जाइछु संसार को तू सब कौन संभावना देखू ईश्वरीय दृष्टि देखू निजक जमी देखू अनुमान को सेमती
ଶିଖିବୁ ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବୁ, ଝିଅ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ରଖିବୁ ଏବଂ ସେବା ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ। ତୁ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଶରୀର ହେଉଛି ତୋର ମାଧ୍ୟମ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବନି। ଏ ମାୟା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଏ ମାୟା ତୋତେ କ'ଣ କରିବ ନା ବାନ୍ଧିବ। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବୁ ତୋତେ ମାୟା ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରୁ ହଟିଯାଇ ନିଜକୁ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଏ ମୋହରେ ଏ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମୁକ୍ତତା ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତତା ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ, ଆମର ମୁକ୍ତତା ଦରକାର। ଆରେ ବାବା, ଆପଣ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନରେ। ଜ୍ଞାନକୁ ତ ଜାଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ତ ସମୟ ବାହାର କରି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ମୋ ଘରେ ସମୟ ନାହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆରେ ସମୟ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଟିକେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଟିକାକ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ପର କରିଦେବ, ଏଇଠି ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଆପଣ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଟିକେ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ? ମଲା ପରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ବି ଆପଣ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପାଇବେନି। ଦିଲବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ପାଇଛନ୍ତି ପରା। କୁହାଯାଏ ନା 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଜୀବକୁ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ? ଶରୀର। ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ମୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପୁନର୍ବାର ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୁନର୍ବାର 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପୁନର୍ବାର ଘିରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବେ ନା ଦେବେନି? ସେଥିପାଇଁକା ସମୟ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଛ କେମିତି ଖାଉଛେ, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଖାଉଛେ, ଗୋଟେ ଛେଳି କେମିତି ଖାଉଛେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେଲେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଯଦି କଟୁ ବାକ୍ୟ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି, ତାକୁ ଜୀବନରେ ରଖିବିନି, ଏମିତି ଆପଣ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବକୁ ଆପଣ କାଟନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, କେତେ ସେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା? ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଆମେ ମାରି ଖାଇଦେଉଛେ, ତାର କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଆମେ ଯେମିତି ସଂସାରରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଶରୀର ବି ସଂସାରରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କେହି ବ୍ୟର୍ଥ ହିସାବରେ ସଂସାର ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏମିତି ଯାହା ଦେଇ କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ସଂସାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତା କର୍ମକୁ ଆମେ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଭାବିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ୟାକୁ ଖାଇଲେ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜୀବକୁ ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କି ଖାଇବ ଭଗବାନ ତା ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଆସିକି ଏଇ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରି ପଶୁ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲେ କିପରି? ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ଆମେ ଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେଉଁଠି? ଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ହେଉ କି ମାଛକୁ ହେଉ ଯେଉଁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କାମନା ବଢ଼ିବ, ଲୋଭ ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବଢ଼ିବ, ମୋହ ବଢ଼ିବ। ୟାର କର୍ମଫଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା। ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିବ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ କେଉଁପରି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହିସାବରେ ଆସିଛି, ମୋତେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି? ସଂସାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶରୀର ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସଂସାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ ରହିଛି। ଗୋଟେ ରକମର କର୍ମ ସଂସାର ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ କର୍ମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଶରୀର ଏ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆଧାର କରି କେତେ ସଂସାରରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରିଚାଳନା ହୁଅନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ହେଉ, କ୍ୟାମେରା ହେଉ, ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ହେଉ, ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉ, କେତେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେମିତି ପରିଚାଳନା ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତ ଶରୀର ପରିଚାଳନା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ହେଉ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଛି ଭିତରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଶା ଭିତରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁଣି
ଗୋଟେ ହାତୀ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବାଘ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସିଂହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହିସାବରେ ସଂସାର ଆସିଛେ, ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ବା ଯେଉଁ ଶରୀର ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେ ଶରୀର ସେ ସଦୁପଯୋଗ କଲା। ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆସି ମାୟାରେ କବଳିତ ହୋଇ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ, କାମନା, ବାସନା, ମୋହ, କ୍ରୋଧ ଏଇଥିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପଡ଼ିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆମେ ଆମ ଶାନ୍ତିଠୁ ଦୂରେଇଲେ, ଆମେ ଆମ ସ୍ୱରୂପରୁ ଦୂରେଇଲେ। ମୁକ୍ତତା ଯେଉଁ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ମୁକ୍ତତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ, ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କେଉଁଥିରେ? ନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଲୋଭରେ, ମୋହରେ, ଗର୍ବରେ। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ? ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ନା ଦୁଃଖମୟ ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ମୋ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ନେବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ। ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସଂସାରରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ସୁଖ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସଂସାରରେ କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି? ସଂସାରରେ କେବଳ ମାୟା ଅଛି, ଯିଏକି ଆପଣ କେବଳ ବାନ୍ଧିବ, ଖାଲି କଷ୍ଟ ଦେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ, ବାସ୍ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନ କରି ଜୀବ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ହିଂସାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶରୀର ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ନ ଆଣିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଈଶ୍ୱରମୟ ନ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ କେମିତି? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଈଶ୍ୱରମୟ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ସେଠି ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ତା ପାଇଁ କରୁଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ଏହା ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଟିକେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନିଜ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷର ବିବେକ ଏଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ମୋହରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ମୋହରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ମାୟାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।